Let's pay our respect to Prajan together. G'da. I'd like to invite everybody to join Kuti, who will be leading the request for Nama talk. เดี๋ยวพร้อมกันเลยนะครับพระมาจาโรกาทิปติสัมปติกาตัญชลียานาทิวารังอายาจทาสันติทาสัตตาปาราชักขาชาติกาเฮเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนัมมาสามิ So follow the usual format of these afternoon talks. I will speak in English for maybe 20-30 minutes and speak in Thai, and then invite questions, which we usually alternate between English and Thai. The teachings of the Buddha that we find in the discourses or the suttas are often grouped. We have groups of 2, of 3, of 4, of 5, or 6, 7, 8, 9, 10 teachings. And the reasons for that presentation are firstly to aid in memorization. So this was a major of major importance in a time of oral transmission. But also it reflects the wisdom of the Buddha, who was not just teaching like a random number of virtues and practices, but his wisdom was such that he understood the connection between different virtues and the particular role that a practice fulfills and its relationship to other practices and so on. To give you an example, earlier today we're talking about the role of saddha or faith in its particularly Buddhist meaning. So faith is that quality which focuses the mind. It's that decision that so many different things we could be interested in and so many different philosophies, and we're just going to focus on this one. So when you focus, it clarifies the mind, and in Buddhism, the essential teaching or truth that we put our faith in is of the
capacity of the human being for enlightenment. In the books, in the commentaries themselves, it's framed somewhat differently, but the implication is there. The original formulation is that we have faith in the enlightenment of the Buddha. So of course there's no way that we can prove what happened 2,500 something years ago in India. But if we look at the meaning of what took place, then the meaning is that a human being realized enlightenment. The Buddha became enlightened as a representative of the human race. He proved through his enlightenment the capacity of the human being, that's the capacity of every one of us, for enlightenment. So the belief in the Buddha's enlightenment translates into or is integrated in our own life as Buddhists 2,000 more years later as a confidence, as a belief that human beings are able to abandon the unwholesome, develop the wholesome, purify their minds. So we can see that when our faith is placed in a statement about human potential, it's very different than faith in religious dogmas that we can find in most other religions. Because if we have any sincerity, authentic relationship with that faith, then we have to put it to the test. Okay, so my identity as a Buddhist is founded upon a belief that I can abandon the unwholesome, I can develop the wholesome, I can purify my mind. So what does that lead to? It leads to effort in order to put that belief to the test. So faith leads to virya, effort. And when effort is founded upon that faith and is pursued, the result is mindfulness. And mindfulness coming from effort founded in faith and right view. When mindfulness is practiced consistently and systematically, it leads to samadhi, the stability, clarity, peace of mind. When samadhi is based upon a stable stream of mindfulness, which is the result of effort founded in faith and right view, wisdom arises. So this is how these five, we call the five spiritual faculties, are understood, not as five separate, independent entities to be developed one by one, but that there is an integral and organic relationship between them. In the commentarial tradition, further links between them have been explored, and this formulation, we look on these five factors as like a seesaw, with the fulcrum in the middle being the third quality, the third virtue of mindfulness. And so mindfulness is the factor which is always needed, always of assistance. But the other four are seen to be to balance each other. So the first and the last, faith and wisdom, are balanced. And so in practice, we have to be careful not to allow faith to be strong at the expense of wisdom, and not to allow wisdom to be strong at the expense of faith. So on this level, we're using the word wisdom more or less to mean like the investigative faculty of mind, the curiosity and interest in
looking and reflecting on the things that we believe in. So without wisdom as a balancing factor, the emotions aroused by faith can easily lead to superstition or even fanaticism. So faith is not considered to be wholly a good thing. It can be only when it is tempered with or balanced with the critical faculty. The critical faculty, if it's lacking in faith, it's lacking in focus, can be kind of scattergun kind of approach, and can know the problems with everything and get caught up in all the minor details, and lack of sort of a vision and a focus and a really absorbing interest. Similarly, the second and the fourth factor balance each other, effort and samadhi. On the practice level, if effort becomes weak, then the samadhi can become stagnant. If the samadhi is lost, the effort can just become movement and action and distraction. So this is beautiful way these groups of Dhammas are explained. We start off, we place our faith in our capacity for enlightenment, and that sets us off on our journey to prove to ourselves whether or not we're correct. Is this a true refuge? Is this really true? Can we, in fact, follow the Eightfold Path and develop ourselves in such a way that the defilements fall away and virtues increase, and that we come to see the way things are in all its majesty and beyond language in every way. So I'm trying to put words to something that has no words. So I'll stop. So with effort leading to mindfulness, and mindfulness leading to samadhi, samadhi to wisdom. And then the balancing with mindfulness as being the factor that balances faith with wisdom, effort with samadhi. So this is the way we look at these teachings, not things simply to be memorized, but to understand the how they are developed in our own life, in our own practice. This has to be a practical teaching. There's no simply memorizing and paying our respects to and homage to these teachings. They are to be used and adapted in our lives. So one of the practical applications of this in my own life was I was on a very long meditation retreat, a year-long retreat alone, and I inevitably, your practice has ups and downs, and I went through a period where I sort of felt really lacking in energy and inspiration and mindfulness. So I looked at this teaching and realized what I really needed was a boost of faith to lead to more effort, more mindfulness and samadhi and wisdom. So I lit a candle. I was in a cave and I lit a candle and I had a little Buddha and I bowed to the Buddha, and I bowed to the Dhamma, bowed to the Sangha, and then I started bowing 3 times to all the great monks that I could think of in the time of the Buddha. Venerable Sariputta, 3 bows, Venerable Moggallana, 3 bows, Venerable Ananda. Went through all the monks I could think of, and then all the monks through history from 2,500 years ago to the present day. So bowed hundreds of times. And there's this
feeling of joy and rapture arose in my mind, and all of my energy came back. So it was a really important teaching for me. When you feel lazy or you're lacking in inspiration or everything's very stale and there's no joy, you just try to use willpower and push yourself. It doesn't work. But understanding how effort is conditioned by faith, then returning to the object of faith, and in this case, those great monks and teachers who have applied the teachings in their lives, followed the Eightfold Path, realized the fruits, and been witnesses to the truth and great examples of Buddhist community, reignited my faith that yes, if they can do it, I can do it. So this is the kind of faith that we can turn to. The other object of Buddhist faith is faith in the law of karma, and so this is linked to the first object of faith, in that we are able to realize our potential as human beings, abandon the unwholesome, develop the wholesome, cultivate the realize the purity of mind because of the causal processes involved. The way our life unfolds is not some divine plan, and it's not completely random, but it proceeds according to causes and conditions. And studying and understanding how causes and conditions affect us, and how, in fact, our life is a stream of causes and conditions, is how we develop. And the Buddha had a profound understanding of causality. So again, this is another example of something that we take on trust, or as a working hypothesis, and then we start looking into our body and mind, looking into our experience, and start applying causes and seeing results. And so we are able to verify the law of karma in certain limited areas, but this gives us a foundation on which we can establish a strong sense of confidence, and to keep working away and verifying these truths. So this is an area of Buddhist practice which is perhaps not spoken of so often. The founding of our practice in this faith in one's own ability, faith in causality, taking responsibility for our life. So we're living in a world, rapidly changing world, changing in all kinds of ways that we couldn't have forecast, ways of which we have very little control. And if we're looking for a sense of security and peace through trying to control our environment or control the people around us, then we're in for disappointment and despair. This can't be done. But what we can do is, through being strengthened with this confidence in our ability to transform ourselves, through understanding of causality and how it applies to the abandoning of the unwholesome, development of wholesome, purification of mind, we can create a readiness in our minds. And that's where we put our confidence that, yeah, I'm ready. Come what may, I'm ready, or as I'm ready as I can be. So the confidence is in the internal qualities of mind, the readiness, the strength of mind, the clarity, the goodness, the kindness, the patience, the compassion, that these qualities will stand us well, whatever happens, however the world changes. So rather than being concerned with what if this happens or what if that happens, then our concern is,
how can I put myself in the best possible position to deal with this wisely and well, both for my own benefit and for the benefit of my loved ones and for the community that I live in. วันนี้ได้บรรยายภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ภาษาไทยพูดอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันจะได้ไม่ซ้ำซากจะพูดถึงหมวดธรรมอีกหมวดหนึ่งซึ่งตอนที่อาตมาสนใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษาวิถีพุทธและพุทธปัญญาอาตมาก็ค้นอยู่ในพระไตรปิฎกเพื่อหาหมวดธรรมที่เหมาะสมที่จะประยุกต์ใช้ได้ก็ในผลก็คือคุณธรรม12ประการที่เราใช้เป็นหลักที่นี่แต่นอกจากนั้นที่เป็นหมวดธรรมที่ปรากฏในพระบาลีมีหมวด7ข้อเรียกว่าสัพพุริสธรรมสัพพุริสสัตว์บุรุษก็ไม่ได้หมายถึงว่าที่นี่บุรุษไม่ได้หมายถึงผู้ชายหมายถึงว่ามนุษย์ด้วยกันมนุษย์ที่มีการศึกษามนุษย์ที่พัฒนาดีแล้วคือสัตว์บุรุษหรือสัตว์สตรีก็ว่าได้แล้วคุณธรรม7ข้อของสัตว์บุรุษหรือสัตว์สตรีนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะพัฒนาคือคุณธรรมเหล่านี้ไม่ว่าในอินทรีย์5ในสัพพุริสธรรม7ข้อเนี่ยถือว่าเป็นเช็คลิสต์ก็ได้เพื่อจะได้ดูด้วยเองว่าอันนี้มีหรือยังอันนี้มีแล้วหรือยังถ้าเรามีจุดบอดบกพร่องตรงไหนเราก็จะสามารถสำนึกได้โดยการอ่านคำสอนพุทธเจ้าที่เป็นหมวดหมู่นั้นมันเป็นเช็คลิสต์ที่ดูด้วยเองที่ในสัพพุริสธรรม2ข้อแรกเป็นคู่เรียกว่าอัฏฐะกับธรรมบางทีท่านครูบาอาจารย์จะคำว่าพระอัฏฐธรรมนี่สัพพุรุษเป็นผู้ที่รู้ที่เข้าใจที่สำนึกในเรื่องอัฏฐะกับเรื่องธรรมธรรมก็เป็นคำที่ใช้หลายในใช่ไหมธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าสัจธรรมรูปธรรมนามธรรมที่นี่หมายถึงเหตุหรือหมายถึงเทคนิคแนวทางหลักสูตรวิชาการอัฏฐะก็คือเป้าหมายจุดประสงค์อานิสงส์2ข้อนี้ต้องไปด้วยกันคือเราจะทำอะไรจนประสบความสำเร็จต้องบาลานซ์ระหว่าง2ข้อนี้อยู่เสมอเพื่อที่ไม่บาลานซ์มันจะมีโทษอย่างไรบ้างอย่างเช่นบางคนเนี่ยเน้นอยู่ที่วิธีการที่เทคนิคที่ตัวงานง่วนอยู่กับงานมากแต่ลืมภาพรวมว่าทำเพื่ออะไรพออยู่ที่รายละเอียดมากมันจะเสียเวลาบางทีสิ่งใดที่มันสนุกหรือว่ามันเสียเวลามานานเรื่องปลีกย่อยประเด็นไม่สำคัญก็กินเวลามากเพราะเราก็อยู่ที่ตัวงานมากเกินไปขาดความรู้ในอัฏฐะว่ากำลังทำเพื่ออะไรสิ่งที่ทำตรงไหมสอดคล้องไหมกับเป้าหมายผู้ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยบางทีก็เอาความขยันเป็นตัวหลักว่าน่าจะดีเพราะอะไรเพราะกลับถึงบ้านแต่ละวันเหนื่อยเอาความเหนื่อยเป็นหลัก
แต่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ชาท่านเคยสอนอย่างนี้ท่านเปรียบเทียบกับคนตกปลาชาวบ้านตกปลาในหนองที่ไม่มีปลาโอ้ขยันมั่นเพียรเลยออกแต่เช้าเลยมืดจึงจะกลับบ้านเหนื่อยแต่ไม่ได้ปลาสักตัวเพราะว่าหนองนั้นไม่มีปลาจะผิดตรงไหนไม่ใช่ผิดเพราะความขี้เกียจขี้คร้านตั้งอกตั้งใจแต่ทำงานไม่ทุกจุดงานของเราเสียเวลาบางทีทำอะไรเยอะมากเลยแต่มันไม่ตรงประเด็นมันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายแล้วเราไม่สามารถจะตัดสินว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญเท่าที่ควรทีนี้บางคนนี่ก็จะเน้นที่อุดมการณ์ชอบเรื่องปรัชญาชอบเลยโอ้คิดแล้วแบบซาบซึ้งมีความสุขว่าเป็นผู้มีอุดมการณ์สูงแต่ในภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยประณีตรู้สึกเรื่องรายละเอียดมันจุกจิกเหลือเกินมันรู้สึกไม่อยากจะไปจุกจิกเรื่องแค่นี้มันอยากจะไปอยู่กับเรื่องที่มันสูงที่มันเป็นอุดมการณ์สูงดังหลวงปู่สุเมโธท่านก็เล่าว่าตอนที่ท่านไปอยู่วัดหนองปลาผงใหม่ๆโอ้ชีวิตพระวัดป่าที่ใช้เวลาปัดกวาดเป็น2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงล้างห้องน้ำอะไรเนี่ยโอ้ท่านบอกว่าผมมาที่นี่เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานผมไม่ได้มาเพื่อกวาดใบไม้แต่หลวงปู่ชาก็จะอธิบายว่าผู้ที่กวาดใบไม้อย่างมีสตินั่นแหละเป็นผู้ที่อยู่บนเส้นทางไปสู่มรรคผลนิพพานท่านจะถามว่าวัดป่าพงเป็นทุกข์ไหมถามหลวงพ่อสุเมโธวัดป่าพงไม่เป็นทุกข์หรอกแต่มันจิตใจแล้วเป็นทุกข์ไม่อยากทำอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องอุดมการณ์เรื่องเป้าหมายกับเรื่องวิธีการเรื่องหลักสูตรเรื่องวิชาการเรื่องความรู้ต้องสมดุลกันต้องมีความรู้ทั้ง2 อย่างหรือว่าทำเพื่ออะไรแล้วก็รู้ว่าทำอย่างไรเพื่ออะไร2 คนนี้ต้องอยู่ในใจเราตลอดเวลาจะสมดุลกันขอต่อไปรู้จักตนรู้จักตนคือรู้จักตัวเองทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าพุทธศาสนาทรงว่าไม่มีตัวมีตนแล้วว่าจะรู้จักตัวตนได้ยังไงเป็นพุทธองค์ก็ใช้ภาษา2 ระดับสมุติระดับปรมัตถ์ระดับสูงในเรื่องนี้ก็การรู้จักตนก็หมายถึงรู้จักตัวเองว่าจริตนิสัยเป็นอย่างไรรู้จักจุดข้อบกพร่องตัวเองไม่ประมาทรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนยินดีรับฟังสิ่งสะท้อนจากคนอื่นเพื่อจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นยังพูดถึงการอยู่ในหมู่นะการอยู่ในหมู่มันไม่สงบเหมือนอยู่คนเดียวนะเพราะว่าคนอื่นเขามองเราไม่เหมือนที่เรามองตัวเองบางทีก็มันรู้สึกอึดอัดกันแต่ในบางเรื่องเนี่ยเรื่องส่วนตัวเนี่ยยอมคนอื่นเนี่ยเขามองไม่เห็นความจริงของเราหรอกเราก็รู้ของเราดีกว่าเขาแต่ต้องยอมรับว่าในขณะเดียวกันบางสิ่งบางอย่างเรื่องของเราเนี่ยมองไม่เห็นเลยแต่คนอื่นเขาเห็นดังนั้นถ้าเราใครต่อการศึกษาจริงๆต้องการจะพัฒนาตัวเองนะเมื่อมันมีความรู้สึกแบบระคายเคืองเนี่ยตัวนี้ฮะต้องพิจารณาเจาะลึกอยู่ตรงนั้นมันคืออะไรฮะเราจึงรู้ตัวเองมันได้เพราะพฤติกรรมของคนรอบข้างเพราะเสียงสะท้อนของรอบข้างช่วยเปิดเผยถือว่าเป็นคุมทรัพย์เลยข้อต่อไปรู้จักกาลเทศะ
นี่สำคัญมากเวลาไหนควรทำงานเวลาไหนควรพักผ่อนในเรื่องการกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาที่ระดับพื้นฐานแต่ว่าหลายคนยังไม่ค่อยจะได้เรื่องนี้ออกกำลังกายเป็นเวลาเรื่องการอ่าจะพูดคุยกับใครนี่ก็รู้จักกาลเทศะก็รู้ว่าเรื่องนี้พูดเป็นการส่วนตัวดีไหมหรือพูดในกลุ่มเล็กๆดีไหมหรือพูดในที่สาธารณะดีไหมก่อนจะพูดก่อนจะทำต้องดูอารมณ์ตัวเองว่ามีความพร้อมไหมถ้ามีเรื่องจะตักเตือนว่ากล่าวใครถ้าจิตยังมีความอคตินะก็ยังไม่ถึงเวลาจะพูดกับเขาเขาก็ยังฟุ้งซ่านวุ่นวายยังมีอารมณ์ก็ยังไม่ถึงเวลาอันนี้สัพปรุษจะเป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะบางเรื่องนี่มันไม่ถึงเวลาจะทำก็ทำไปเพราะอะไรใจร้อนรู้สึกรำคาญมันคัดค้างมันไม่จบสักทีทำไปเลยบางคนเรื่องจะทำบางคุณจะทำยังปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ควรจะแก้ก็ไม่แก้เดี๋ยวมันก็จะหายไปเองใจเย็นๆแต่ว่าบางเรื่องนี่ใจเย็นๆมันก็ไม่ดีเสียฮะเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่แก้ยากดังนั้นในการที่รู้จักกาลเทศะว่าในบางเรื่องปล่อยไปก่อนดีกว่าแต่บางเรื่องต้องรีบปรับปรุงแก้ไขมันจะเป็นประเภทไหนได้ต้องมีปัญญาใช่ไหมก็ต่อไปก็รู้จักประมาณนี่ก็เรียกมัตตัญญูตานั่นเองนะรู้จักพอดีเท่าไรจึงจะพอดีพอดีเนี่ยถ้าแบบสะดวกสบายนี่มันจะไม่พอดีนะคือพอดีต้องโยงไปถึงสิ่งที่เป็นเป้าหมายถ้าในภาคปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตนี้เพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออะไรเมื่อเรามีคำตอบในโจทย์นี้แล้วเราจึงตัดสินว่าที่ทำถูกวันนี้พอดีไหมคือพอดีเพื่อจะเข้าถึงเป้าหมายเรานี่ในภาคปฏิบัติกิเลสตัณหามันก็จะเกิดขึ้นขัดขวางอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าจะทำให้เราเชื่อใจตัวเองไม่ค่อยจะได้ครูบาอาจารย์จึงแนะนำว่าเหมือนกับการพายเรือข้ามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวถ้าพายเรือตรงนี่มันจะไม่ตรงเพราะกระแสน้ำก็จะพัดลงไปเพราะนั้นเราก็พายเรือทวนกระแสนิดหน่อยทวนกระแสนิดหน่อยสุดท้ายมันก็จะตรงไปเพราะแรงน้ำพัดไปนั้นเราแรงตัณหามันก็มีอยู่ทุกคนแต่เมื่อเรากำหนดความพอดีแล้วก็ทำให้มากกว่านั้นน้อยหนึ่งเหมือนทวนกระแสนิดหน่อยพอแรงตัณหาก็จะพัดลงมาถ้าเราทำอะไรที่มันยากสักน้อยหนึ่งเนี่ยจะดีถ้ายากมากๆเราก็ท้อแท้แล้วก็ว่าตัวเองว่าไม่เก่งไม่ดีถ้าง่ายเกินไปมันก็น่าเบื่อไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองเลยแต่ถ้าทำอะไรที่มันยากสักน้อยหนึ่งรู้สึกว่าต้องตั้งอกตั้งใจแต่ทำแล้วภูมิใจดังการรู้จักมัตตัญญูตาถ้าทำให้รู้สึกภูมิใจชื่นใจอยู่ตลอดเวลาเพราะมีการชนะใจตัวเองมีความรู้สึกว่ามีอะไรดีขึ้นเรื่อยๆแต่พอดีเนี่ยถ้าเราโยงคำว่าพอดีกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายและสิ่งสูงสุดคนอื่นก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะในสายตาคนอื่นบางทีก็เลี้ยวซ้ายมั่งเลี้ยวขวามั่งตรงไปมั่งทำไมมันไม่น่าจะสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วมันเป็นการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสิ่งท้าทายในเวลานั้นและสถานการณ์รอบตัวในเวลานั้นมันพอดีสำหรับเวลานั้นในขณะนั้นแต่ในคนอื่นเขาก็ไม่รู้ว่าเรามีความกดดันมีความท้าทายมีปัญหามีอะไรอยู่ตรงไหนเขาเห็นแต่ด้านนอกแต่ของเราก็ต้องรู้ว่าพอดีไหม
พอดีเพื่อจะเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุด2 ข้อสุดท้ายก็เกี่ยวกับการอยู่ในสังคมก็อยู่รู้จักตัวบุคคลนี่ต้องศึกษาจะรู้จักคนได้ยังไงดีที่สุดก็รู้จักตัวเองเพราะถ้าเราหันมาสนใจจิตใจตัวเองภาวนาทุกวันเราจะเห็นอะไรบ้างก็เห็นกิเลสก่อนใช่ไหมกิเลสทุกอย่างนี้ก็ต้องปรากฏอยู่ในใจเราถือว่าเราเหมือนเป็นหนูทดลองดูใจอยู่ในกล่องจุลทรรศน์มันจะเห็นโอ้โลกมันเป็นอย่างนี้เนาะโกรธก็เป็นอย่างนี้เนาะอิจฉาก็เป็นอย่างนี้เนาะเราก็ได้สังเกตอาการของมันด้วยสำนึกว่ากิเลสของแต่ละคนเหมือนกันหมดคือสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งโกรธอาจจะไม่เหมือนกับอีกคนหนึ่งแต่ตัวความโกรธอารมณ์ที่ว่าโกรธเหมือนกันทุกคนโลภก็เหมือนกันอิจฉาพยาบาทขี้เกียจขี้คร้านพอเราดูใจตัวเองได้ข้อมูลได้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์โดยดูธรรมชาติของตัวเองทำให้รู้จักคนให้เราทันคนนั้นศึกษาเรียนรู้คนนี้นิสัยใจคอเป็นยังไงถ้าจะสร้างประโยชน์ถ้าจะเป็นเพื่อนที่ดีกับคนนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรคือเราศึกษาคนไม่ใช่เพื่อนจะได้เอารัดเอาเปรียบจะได้เอาชนะใครแต่เพื่อจะได้เป็นเพื่อนที่ดีกับเขาสุดท้ายก็คือรู้จักบริษัทรู้จักชุมชนนี้เขามีความมีกฎระเบียบยังไงมีข้อตกลงกันยังไงมีวัฒนธรรมอย่างไรทำยังไงเราจึงจะได้ปรับตัวให้เหมาะสมแต่ไม่ใช่ว่าปรับตัวในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเพราะว่าเรามีศีลธรรมของเราเป็นที่ตั้งก็ปรับตัวในส่วนที่ไม่กระทบศีลธรรมของเราต้องมีหลักของเราที่ไม่ปรับแต่การที่เราช่างสังเกตว่าที่นี่เขาทำอย่างนี้เราก็ปรับตามก็กลายเป็นผู้ที่ช่วยให้รักษาความสมานสามัคคีและกำลังของชุมชนฉะนั้นสัพปริสธรรม7 ข้อโดยสังเขปเป็นอย่างนี้ก็คือรู้จักอัตรู้จักธรรมคือรู้จักเป้าหมายรู้จักจุดประสงค์รู้จักอานิสงส์ผลดีที่ต้องการรู้จักธรรมก็คือรู้จักวิธีการเทคนิควิชาการหลักสูตรเป็นต้นรู้จักตนรู้จักตัวเองตรงไหนที่ดีที่งามที่ควรสนับสนุนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปตรงไหนที่ยังไม่ดีที่ต้องปรับปรุงแก้ไขรู้จักตนรู้จักการรู้จักกาลเทศะเวลาไหนคุณเป็นผู้นำเวลาไหนคุณเป็นผู้ตามเวลาไหนคุณเป็นผู้พูดเวลาไหนคุณไม่พูดเวลาไหนควรคล้อยตามเวลาไหนคุณคัดค้านต้องรู้จักกาลเทศะรู้จักประมาณรู้จักพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปพอดีเพื่อจะเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดรู้จักบุคคลรู้จักคนรู้จักนิสัยคนรู้จักอารมณ์คนรู้จักธรรมชาติคนแต่ละคนเพื่อเราจะได้สร้างประโยชน์ให้กับคนรอบข้างเราได้เพื่อเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาได้รู้จักบริษัทคือรู้จักชุมชนที่เราอยู่อาศัยเป็นผู้ที่รู้จักมีส่วนในการสร้างความสมานสามัคคีความเจริญงอกงามของชุมชนวันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควร Thank you, Prajan, for sharing these words with us. And I believe there's still time for some questions. If people would like to ask questions, just raise your hand. We'll bring you the microphone.
ผมมีคำถามมาจากทาง Facebook Live นะครับผม เคยอ่านหนังสือของหลวงปู่ชาเล่มหนึ่ง ที่ปกหลังเขียนว่า นี่น้ำร้อนที่สุดของน้ำร้อนอยู่ที่ไหน คำถามประโยคนี้คุณตอบ ไม่ต้องตอบ แต่ให้คุณนำไปคิดด้วยปัญญา คือการภาวนา มันเป็นคำสอนสุดท้ายในคำสอนของอาตมา อ่านแล้วไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องหรือเปล่า ขอพระอาจารย์เมตตาช่วยเสนอความคิดเห็นด้านนี้ด้วยค่ะ โอ้เสียงมันก้องมากไม่ค่อยได้ยิน เสียงกล้องใช่ไหม ท่านไปยิน ไปอ่านให้ท่านฟัง มันเสียงก้องเอออืมอาจารย์ช่วยอ่านให้ผมไม่ได้เอาเว้น ที่ผมหลังเห็นว่านี่น้ำร้อนที่สุดของน้ำร้อนอยู่ที่ไหนคำถามประโยคนี้คุณไม่ต้องตอบแต่ให้คุณนำไปคิดด้วยปัญญาคือการภาวนามันเป็นคำสอนสุดท้ายในคำสอนของอาตมาอ่านแล้วไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่ขอพระอาจารย์เมตตาช่วยขยายความก็ที่สุดของน้ำร้อนน่าจะเป็นไอ้น้ำนั่นเองแต่ก็คงไม่ได้หมายความหมายของท่านเนาะคือไม่แน่ใจต้องดูในบริบทคือคำสอนของหลวงพ่อชาไม่เป็นตำราเป็นคัมภีร์ก็เป็นเรื่องการสนทนากับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าที่ท่านพูดทั่วไปท่านก็จะให้เราเข้าใจว่าภาษาเป็นเรื่องสมมุติแต่พอเราใช้ภาษามันก็ได้ความรู้ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ปัญญาที่ต้องการดังปัญญามันก็จะเกิดเป็น3 ระดับเรียกว่าสุตตมยาปัญญานี่ก็เป็นความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็มีจินตนามยาปัญญานี่ก็คือเอาความคิดเอาข้อมูลมาคิดต่อมาสารต่อมาคิดแต่งให้เกิดความรู้ใหม่นี่ก็เป็นแบบความคิดสร้างสรรค์นี่ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ในหมู่แต่ความในปัญญาสูงสุดเรียกว่าภาวนามยาปัญญานั้นเป็นการประจักษ์ชัดเป็นการประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นเมื่อจิตใจได้ปล่อยกิเลสชุดที่เรียกว่านิวรณ์5 ข้อเพราะจิตที่พ้นจากนิวรณ์พ้นจากความคิดปรุงซ่านความปรุงแต่งต่างๆนั้นเป็นจิตที่พร้อมที่จะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงโดยปกติจิตใจเราเจอเจออารมณ์ที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะต้องมีปฏิกิริยายินดียินร้ายสมาธิก็เป็นคุณธรรมที่ระงับความยินดียินร้ายทำให้เราสามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงทั้งเรื่องของสมมุติต่างๆแปลงก็พูดได้ในระดับสมมุติแต่มันก็พูดได้แค่นั้นแล้วสุดท้ายมันพูดไม่ออกมันคิดไม่ออกเราจะไปไหนต่อก็ต้องฝึกให้จิตปล่อยวางความคิดต่างๆแต่เมื่อจิตสงบแล้วมีความพร้อมมีสติมีสัมปชัญญะถึงพร้อมแล้วปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงก็ปรากฏ
อาตมาก็คงตอบเรื่องนี้แค่นี้อาตมาก็ต้องไปดูหนังสือให้ละเอียดกว่านี้ก่อนที่จะพูดให้มากกว่านั้น Thank you, Prajan. Anybody else, either from Facebook Live or in the assembly here?กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือเอ่อถ้าโรงเรียนได้สอนที่โรงเรียนศิษย์ก็มีความสุข แต่พอได้ถ้าสอนออนไลน์ศิษย์ก็จะคิดว่าศิษย์จะทำยังไงให้บทเรียนออนไลน์ของศิษย์เนี่ยสนุกแล้วมีประโยชน์กับเด็กๆที่สุด ซึ่งก็เลยพอบางครั้งเห็นมีบรรยากาศรอบๆเนี่ยทุกคนก็จะมีความเครียดบ้าง ไม่สบายใจอยู่บ้าง แต่ว่าส่วนตัวศิษย์เองเนี่ยก็รู้สึกว่าจะทำยังไงให้สถานการณ์นี้ ในสถานการณ์แบบนี้ศิษย์จะทำยังไงให้ได้ดีที่สุด ก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ศิษย์กำลังเป็นอยู่เนี่ย มันควรจะแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าให้รู้สึกว่าตามเหตุการณ์หรือเปล่าเจ้าคะเพราะบางทีก็ถ้าคนทั่วไปมองก็อาจจะมองว่าเป็นคนเรื่อยๆอะไรก็ได้ยังไงก็ได้เจ้าค่ะ ขอพระอาจารย์ชี้แนะเจ้าค่ะ ก็เป็นปัญหาของคุณครูกับนักเรียนทั่วโลกในปัจจุบันต้องเป็นข้อมูลก็ยังไม่ค่อยจะครบในการจะสรุปวิธีการที่ดี เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เพิ่งปรากฏในปี2 ปีที่ต้องสอนอย่างนี้ ซึ่งหวังว่าในเวลาผ่านไปก็จะมีข้อสังเกตข้อสรุปจากคุณครูนักเรียนมากขึ้นอาจจะได้ปรับการสอนให้เหมาะสมอาตมาเองก็มีประสบการณ์น้อยแต่อาตมาว่ามันข้อหนึ่งก็คืออยู่ที่ความพร้อมของนักเรียนในห้องที่นักเรียนนั่งดูจอในความฉันทะความพร้อมทางจิตใจคือพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องความสำเร็จข้อแรกคือฉันทะทำยังไงจึงปลูกฝังฉันทะความพอใจการเห็นความสำคัญความกระตือรือร้นให้เกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดฉันทะเมื่อไหร่ความเพียรก็ตามมาในบางคนอย่างที่เทศเมื่อกี้นี้ว่าศรัทธาทำให้เกิดวิริยะความเพียรแต่ในอิทธิบาท4ฉันทะก็มีบทบาททำให้เกิดความเพียรตอนนี้ก็แนะนำอยู่ตรงนี้ทำไมในเบื้องต้นจะได้ปลูกฝังฉันทะให้ในจิตใจของเด็กนักเรียนเพราะว่าส่วนมากหนังหน้าจอเนี่ยมันจะอารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้นง่ายสุดก็เป็น passive เป็นผู้บริโภคมากกว่าจะเป็นผู้เรียนดังนั้นจะทำยังไงก็จึงจะเปลี่ยนตัวนี้หรือให้เริ่มต้นด้วยความรู้สึกพร้อมที่จะเรียนก็ไม่ใช่ว่าเราพอ sign in แล้วเลยว่าเข้ากันแล้วก็มีความพร้อมจะต้องใช้เวลา5 นาทีแรกในการพูดคุยการสร้างความสัมพันธ์ความเป็นกันเองหรือว่าฐานที่จะทำให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ต่อไปแต่ทั่วไปอาตมาจะแยกระหว่างความกดดันและความเครียดและความกดดันต้องมีแน่นอน
แต่ความเครียดมักจะเกิดเพราะความคิดผิดในความกดดันโดยเฉพาะไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้มันทำไม่ได้มันทำยากเกินไปมันไม่รู้คือจิตปรุงแต่งในปฏิกิริยาต่อความกดดันหรือสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ไม่ดีเท่าที่ควรหรือเราผิดหวังหรือว่าเป็นกังวล2ก็รู้สึกทำอะไรไม่ได้อันนี้จะเครียดดีว่าไม่สามารถทำอะไรได้กับเรื่องนี้แต่อยากทำแต่ทำไม่ได้มันจะเครียดมากเลยว่าไม่มีอำนาจในการจะแก้ปัญหาแต่ถ้าเราแยกปัญหาออกเป็นสองด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสถานการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราบังคับบัญชาไม่ได้เราต้องทำใจมันตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แต่จะเป็นอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้เพราะมันไม่แน่ไม่นอนมันเปลี่ยนได้ล่าสุดในเรื่องของโอมิครอนเข้ามาก็บอกคนที่เคยเป็นโอมิครอนแล้วก็ปรากฏว่าจะเป็นเหมือนจะเป็นวัคซีนต่อเดลต้าไปได้มันอะไรแล้วมันก็เปลี่ยนทุกวันมันไม่มีอะไรแน่นอนที่จะเศร้าแล้วที่จะมันจะแย่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้อีกนานๆแล้วเป็นตลอดดังการสำนึกในเรื่องความไม่แน่นอนแล้วก็ส่วนที่เราทำอะไรไม่ได้ต้องทำใจแล้วก็ทำใจไปอย่าไปคิดปรุงแต่งและส่วนที่รับผิดชอบได้คือสุขภาพจิตตัวเองด้วยการระลึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณต่อเราการเจริญกตัญญูกตเวทีธรรมเป็นทางการทุกวันการเจริญเมตตาธรรมทุกวันความกตัญญูกับความเมตตาจะเป็นสิ่งที่ทำให้อารมณ์เราดีขึ้นทันทีเลยง่ายมากและทำทุกวันแต่มันจะบาลานซ์กับปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราต้องทำใจอดทนแต่อดทนก็ได้กำไรชีวิตความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งวันนี้ได้ความอดทนละวันนี้ไม่เสียเวลาNamaskar, Prajan. If I may, I would love for Prajan actually to summarize the answer to the last question from Coupon. This is such an important topic on how we can deal with stress and change and what they are. Please. So summarize in English. You're going to summarize, or I'm please. I'm No, no, I wouldn't dare. Oh, me. Okay. Yeah, I can't remember what I just said. Yes, one or two of the things that I was saying was the the difficulties and challenges of teaching online. This is the first generation, or the first years that this has become necessary. So we still lack a lot of information and data about what really works, what doesn't work, what things to avoid, what things to develop. And I hope that that kind of information and guidance is going to become more and more available over the coming months. And but one of the teachings that I mentioned just now that is of some relevance is the teachings on the road to success. So this is your general underlying principles, and the key
initiating factor is chanda. And chanda is like interest, enthusiasm, and so it can be a love and a passion for something, or just basically a curiosity and interest. And if you lack that in any kind of endeavor at the very beginning, then it's very hard to get it back on track later on. And I think that most people, when they sit in front of a screen or turn on screen or sign in, the usual mental state is a more passive consumer kind of mental state, or it's generally not like a learning mental state. And so my suggestion is you might give some thought to the first minutes of a session, just in creating some sense of rapport and chat, and just to bring up some general interest and enthusiasm for the topic or for the lesson. I think it's time well spent, because if you can, if the student's genuinely interested, then it just makes a huge difference to how much they absorb, how much they contribute. And I'm sure this is not like new information for you, or you know this, but I think it's especially true in online teaching, that you can't take that attention and interest for granted at all. And on a classroom, then you have this sort of sense of the atmosphere and the energy in a room, but you've got 10, 20 different energies online, and there's not that kind of emotional contagion where you can create a kind of an atmosphere very easily. So my suggestion is that it might be good to give some thought to that. Otherwise, I'm saying that, I do make a distinction myself between like pressure and stress. And stress is, seems to me, what we add on to pressure, when there's a sense of not wanting it to be like this, and that kind of struggle and wish it was some other way, and allowing the mind to dwell on that kind of negative thought. And when that's combined with the sense, I have no power to do anything about it, that sense of powerlessness in the face of something that you really don't like, is, a major cause of stress. So the advice is that recognize there's certain things out of your control, so don't sweat them. Yeah, that's the way it is right now, but it's changing. It's changing all the time. We don't know how it's going to change, but it's a fluid situation. So just be at peace with what you can't change, and work on what you can change, which is your own mental state. And the two very basic meditations, very powerful meditation: gratitude meditation, loving kindness meditation. These things are bringing up very, very easily and powerfully, bring up positive emotions, which can just ward off that the anxiety and fears that the present situation tends to provoke. Thank you, Prajan. I think this is the time that we have for today. We greatly appreciate Prajan spending the time today with us, sharing these words of wisdom. Let's pay our respect together to Prajan. Thank you for coming, to the people on Facebook Live.